एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहगुरु 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 वाहगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज और गुरमत एजुकेशन मिशन ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਦੋਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਖੋਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 71 ਕੇ ਵਿਸਾਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 1526 ਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਕਰਮੀ। तो उस मुताबिक कोशिश है कि उन्होंने अवतार पुरब उस तरीके दे नाल मनाया जाए। लेकिन कई जिवें सिख मिशनरी कॉलेज वालों भी पिछली बारी अनाउंसमेंट की सी कि सिख मिशनरी अदारे वालों एक कोशिश होंदी है कि धन गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब या दूसरे जोड़े अवतार पुरब हैं वो नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक ही मनाए जान। तो लेकिन क्योंकि हाली इस बारे मतभेद चल रहा है, महाराज कृपा करन कि जो सच्चाई है उसनूं सारे मनन ते साडे सामने यह दुविधा ना आवे कि किहड़े पातशाह दा गुरपुरब कदों है और कोई कदों मनावे ते कोई कदों मनावे। तो फिर भी जो मना रहे हैं उन्हों का भी मनाया होया उन्होंने जी आया कहने हाँ मुबारक है कि वो गुरु नानक पातशाह के ही गुण गायन कर रहे हैं। अज के दिन ही खुशियां मना रहे हैं और एक दूजे को जिहड़ी है ग्रीटिंग्स भी भेज रहे हैं। ये मुबारक की गल है, लेकिन पंथक तौर के उपर जित तक इकसारता की गल है उत्थे धन गुरु नानक पातशाह का पुरब जिहड़ी है वह विसाख के विच ही मनाया जाना चाहिए। तो आओ धन गुरु नानक पातशाह की जो बाणी दे विच सानू कुदरत के बारे जो उन्होंने अपने सानू विचार दिते हैं उन्हों की आप दे नाल अज साझा करन दा मैं कोशिश करांगा। जिवें आम तौर पर मोटे तौर के उपर भी कि सिख इन्वायरमेंट नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन NGO बनी हुई है जड़े संगतां नूं अवेयर करते हैं कि जिवें सलोक दे विच जप बाणी दे जो अखीर भी सलोक है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तो ये विचों भी सेध लैंदे हैं कि धन गुरु नानक पातशाह ने किवें पावन और पानी और धरती की जिहड़ी है वह महिमा की है। तो उसनूं भी साफ सुथरा रखने की गल करते हैं। जिहड़ी शलाघायोग गल है कि सानू जिस इन्वायरमेंट विच असीं रहने हाँ उहनूं भी असीं पलूट ना करिए, और जे किते पोल्यूशन है भी सही तो जिवें सींचे वाला बाबा जी जिहड़ा है वो वेई नदी नूं क्लीयर करने वास्ते साफ करने वास्ते उद्यमशील हैं। इस तरह भी सानू कोशिश करनी चाहिए है कि जिहड़े भी नैचुरल साडे रिसोर्सिस हैं असीं उन्हां नूं गंदला ना करिए, और जे किते गंदले हैं तो उत्थे अपने आप भी उद्यम करिए ते अपनियां जिहड़ियां सरकारां हैं उन्हां नूं भी इस पासे सुचेत करिए। तो आओ असीं अज दी विचार नूं आरंभ करते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग 922 के उपर ये बोल सानू मिलते हैं लिखे हुए कि ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहाल्या ए विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा
हर एक है हर बिन अवर न कोई, कह नानक ये नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दृष्ट होई। कि ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ समाया हुआ है। जमी जमा के बिके समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना बाढ़ घाट होता है। भाव सारी सृष्टि के अंदर भावें वो जल विच है, भावें थल विच है, भावें आकाश विच है, भावें वनस्पति के रूप के अंदर है, भावें एनीमल्स के रूप विच है, भावें मनुख मात्र पशु पंछियों के रूप विच है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ परमात्मा आप समाया होया है। तो गुरु नानक देव जी ने इस गल ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। रचन हारे ने कितना सोहना इस संसार रचिया है। इस संसार विच, इस कुदरत विच किते पहाड़ हैं, किते समुंदर, किते हरियावल, किते चश्मे अते किते मारूथल। जे आकाश वाल झाती मारीए तां चंद तारे, किते बदल अते किते वरदा मींह अते किते पैंदी बर्फ। ये सारा कुछ बहुत अद्भुत जा लगता है। इस बारे इंसान सोचता है मैं ही सब तो सियाणा हाँ, पर इसनूं ये नहीं पता कि रचनहारे ने पंछियों नूं भी घर बनाउण दी जाच सिखाई है। पशु पंछी भी अपने बच्चे पालते हैं। वाहिगुरू ने किनिया दातां मुफ्त विच सानूं दित्तियां हन। उस रचनहारे ने धरती, पानी, हवा जो कि जीवन का आधार हैं, जिस नूं संभालण लई गुरु नानक देव पातशाह जी ने पवन नूं गुरु, पानी नूं पिता ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ और उन्होंने सत्कार करते सन। नदियां पलूट नहीं सन करते, ਉਹਦੇ अंदर गल गंद वगैरह नहीं सन सुटते। पानी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ दिमाग की गलत वरतों करके कुदरत दीयां सब दातां दा सन्मान करना बंद कर दिता। कहते हैं मुफ्त विच मिली चीज की कदर नहीं हुंदी। सो इंसान ने कुदरती दातां दा तरक्की के नाम ते विनाश कर दिता। हुण कुछ लोकां नूं वाहिगुरू ने सोझी बख्शी है, क्योंकि कैंसर ते हैपेटाइटिस वर्गियां बीमारियां फैलन लगियां हन। गंदगी विचों अजीब किस्म के कीटाणु पैदा हो रहे हैं। बच्चे मंदबुद्धि ਅਤੇ अंगहीन पैदा हो रहे हैं। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अज तो कई साल पहला ही कुदरत ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ। भगत पूरन सिंह जी प्रति अथाह श्रद्धा सारे असी रखते हैं और प्यार सत्कार भी करते हैं। इसका मुख्य कारण यह सी कि वह भी कुदरत की बड़ी ही चंगी तरह नाल देखभाल करते सन और उस लिए संतां नूं जागरूक भी करते सन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜ ਡੰਗ ਗੋਬਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਗੋਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ।
तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਜਾਗ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। तो इस बारे ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁੱਖਾਂ, ਬੂਟਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਯੋਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਥੋੜ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਔਖੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਰੋਕਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਚੰਭਤ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ਿਕਨ ਘਾਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਖਾਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਓ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਲੈ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਪੱਟ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਾ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ, ਵਨਸਪਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾ ਮਾਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾ ਮਾਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨ ਖਿੱਚ ਦੇਵੇ। KR ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਹ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1986 ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਤ ਜੀਵ, ਪੌਦੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਹਵਾ, ਪੁਲਾੜ, ਪਾਣੀ, ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜੰਗਲੀ ਜਨ ਜੀਵਨ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਨਮਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਵ, ਨਿਰਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਹਵਾ ਦਾ ਇਉਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਭੂ-ਖੋਰ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਪ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾ, ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਕਲ, ਵਨ ਸੁਵੰਨੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਮਲਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਲਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਿਆਰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਰੁੱਖ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਿੰਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁਹਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁਹਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖ, ਬੂਟੇ, ਜੰਗਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜੀਵਾਂ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਅਭੇਦਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਛੱਡ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸੁਖਮਈ ਕਲਾਵੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲਮਈ ਰੂਪ ਚਿੱਤਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀਵੇ, ਤਾਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਚਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗ ਜੋ 13 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਅੰਗ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ। ਗगन मैथाल रब चांद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय लंत ज्योति। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਆਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹਨ। ਉੱਚਤਮ ਆਰਤੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨੋ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਾਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕ ਹਨ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਹਨ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕ ਹਨ ਸੋਹਣੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਰਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਪੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੈਂਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਸੈਂਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸੈਂਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੋ ਤੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ, ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਨ ਕੋ, ਕਹੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਨੇਮਾਂ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
इस विच अपना आप वासा भी किया है। धन गुरु नानक पातशाह जी ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 463 ਤੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਨ ਡੇਠੋ ਚਾਓ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਾੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਾੜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 118 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਜਗ ਬਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ, ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਮਈ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ, ਬਿਰਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਤਟਾਂ, ਬੱਦਲ, ਖੇਤ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਤਾਲ, ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਮੇਰ ਆਦਿ ਪਰਬਤ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਅੰਡਰ ਜੇਰੇ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ, ਬਿਰਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਤਟਾਂ, ਮੇਘਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਹਾਂ, ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾ, ਵਰ, ਭੰਡਾਂ, ਅੰਡਰ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇ ਤਜਾ, ਸੋ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। नानक जंत उपाय कह संभाले सबना, जिन करता कारण करना किया, चिंता भी करनी ता। महला पहला अंग 467। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਵਾ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਗ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਰੱਬੀ ਭੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਗ 464 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਰਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੈ ਵੇਗਾਰ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਛਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਆੜਾਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲਸੂਰ, ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੂਪ ਰੂਪਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਕਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਅੰਗ 1919 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨਾ ਤੇ ਦੁਲਾਰਨਾ ਹੀ ਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਚੇਤਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਦ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪੌਣ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਗਨੀਆਂ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਅਚਰਜ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਔਜੜ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਨ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਥਾਂ ਰੱਬ, ਸਭ ਥਾਂ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਰਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਸਲਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ,
विस्माद नांगे करे जंत, विस्माद पाउन विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़े विडानी, विस्माद धरती विस्माद पानी, विस्माद धरती विस्माद खानी, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद राह, विस्माद नेड़ा विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर, वेख विधान रहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। अंग 463 गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस विस्मादी अवस्था ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੱਚ ਰੂਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਤੇ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਅਟਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਜੀਵ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 463 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।